حمدا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ومؤفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين بأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ معزز احباب اور خواتین، میری مائیں بہنیں جو یہاں اس درس میں شامل ہیں، اور الحمدللہ یہ درس کا جو سلسلہ آج سے پھر شروع ہوا ہے، اس میں ہم فوکس کریں گے ٹاپکس۔ یہ کتاب ہے منتخب نصاب، انشاءاللہ دروس جو ہیں وہ اس کی کنٹینیوٹی میں آئیں گے۔ اور ابھی پچھلے جب یہاں پہ درس ہوتا تھا تو مجھے امید ہے کہ سورۃ العصر سے ریلیٹڈ وہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں، اور بیشتر ہم میں سے جو لوگ ہیں اس کا ترجمہ بھی ہم جانتے ہیں کہ کیا ٹارگٹس اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں دیے ہیں اور کامیابی کے لیے کیا چیزیں جو ہیں وہ بیسکس ہیں۔ تو انشاءاللہ تھوڑی سی ایک جو ہے نا وہ سمری سورۃ العصر کی، اور پھر ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے جس کی تلاوت کی ہے یہ آیت البر ہے، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے۔ تو سورۃ العصر میں اگر ہم دیکھیں تو سورۃ العصر میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے بارے میں بتایا ہے یا کامیابی جن لوگوں سے کنیکٹ کر دی ہے، تو اس میں ایک تو ایمان لانا، دوسری کیا ہے عمل صالح، اور تیسری تواصی بالحق، اور چوتھی تواصی بالصبر۔ یہ چار چیزیں جو ہے نا بڑی کیٹیگوریکلی سورۃ العصر میں جو ہے وہ والعصر ہے نا، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ سورۃ العصر میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اب آیت البر، جب آیت 177 سورۃ البقرہ کی ہے، اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں جو سورۃ العصر میں جن چار چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، آیت البر میں اس کو الیبریٹ کیا گیا ہے۔ یعنی بڑا سورۃ العصر میں تو بتا دیا گیا نا کہ سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ایمان لائیں۔ اب ایمان کیا ہے اس چیز کو الیبریٹ کیا ہے کس میں؟ آیت البر میں۔ صبر کیا ہے اس چیز کو الیبریٹ کیا ہے کس میں؟ آیت البر میں۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کنیکٹ کریں گے۔ جس طریقے سے اگر ہم ایک فلاور کی بات کریں تو وہ بند ہوتی ہے نا ایک برڈ، تو اب ہم دیکھیں کہ ایمان کی بات کس میں ہو رہی ہے؟ سورۃ العصر میں۔ تو وہ ایک کلی کی طرح ہے، اب اس میں سیپلز بھی ہوتے ہیں، پیٹلز بھی ہوتے ہیں۔ جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنے پیٹلز ہیں، اس کی پتیاں کتنی ہیں۔ تو ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کا تقاضا بیان فرمایا ہے سورۃ العصر میں، اور اس چیز کو الیبریٹ کہاں کر دیا گیا؟ سورۃ البر میں۔ ابھی کچھ چیزیں ایسی ہیں، فار ایگزامپل اگر میں کمپیٹنس کی بات کروں، یعنی اس چیز کو اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے، اور انشاءاللہ یہ جو دروس کا سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا نا، تو ہم اس چیز کا اعادہ کریں گے، اس کو ری انفورس بھی کریں گے کہ اگر ہم ہر چیز میں لیولز ہوتے ہیں کمپیٹنسی کے، لیولز آف کمپیٹنس، یعنی کہ ایک لیول ہمارا کیا ہوتا ہے؟ انکانشیس انکمپیٹنسی،
यानी अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी वो लेवल होता है यदि हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जिस तरीके से एक शख्स उसके पास गाड़ी नहीं है तो उसे जानने की जरूरत ही नहीं है कि मुझे गाड़ी चलाना आती भी है या नहीं आती है, लेकिन उसको गाड़ी मिल जाती है या उसको पता चल जाता है मेरे पास गाड़ी आने वाली है, तो ये उसका लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस क्या हो जाएगा, एक सेकंड लेवल पे वो चला जाएगा कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। उसको ये पता होगा कि मुझे एटलीस्ट ये पता तो है कि मुझे क्या नहीं पता। और उसका थर्ड लेवल क्या होगा, जब वो प्रैक्टिस करेगा तो वो कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी की तरफ जाएगा। वो क्या करेगा, वो जब गाड़ी ड्राइव करेगा शुरू में उसकी नजर गियर की तरफ भी होगी, वो बड़ा कॉन्शियसली गियर चेंज कर रहा होगा, रास्तों को देख रहा होगा। लेकिन जब उसकी डेली प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी तो वो लास्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, दैट इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। यानी कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी से वो कहां जाएगा, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। हमारे साथ होता है, जो लोग ड्राइव करते हैं, हमें ऑफिस से घर जाना होता है, हम गाड़ी में बैठते हैं, अब हमें पता नहीं लगता कि हमने कब राइट लिया कब लेफ्ट लिया, कौन सा गियर लगाया, कहां पर कौन सा रूट हमने लिया, हम जो है वो घर पर पहुंच जाते हैं। इसी तरीके से कोई भी चीज हो जिसका ताल्लुक हमारे दीन से हो, जिसका ताल्लुक मामलात से हो, जिसका ताल्लुक माशरत से हो, यानी जिंदगी का कोई भी पहलू हो, बच्चे बैठे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स होंगे, इसका ताल्लुक आपकी एजुकेशन से भी हो सकता है ना? कि आपको पहले तो जिस क्लास में आप जाएंगे आपको पता होना चाहिए ना उसका सिलेबस क्या है, आपने एग्जाम आपके अप्रोच कर रहे हैं, आपको पता होगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स जो मैंने नहीं पढ़े हैं, कि टॉपिक्स की मुझको प्रिपरेशन करनी है, उसकी आप प्रैक्टिस करते हैं और फिर एग्जाम में पेपर आता है, आप बोलते हैं हाँ ये तो मैंने पढ़ा होता है, उसका आंसर आप बड़ी आसानी के साथ कर देते हैं। सही है, तो ये लेवल्स हम जो है ना इंशाल्लाह अपने जहन में रखेंगे और फिर इन लेवल्स को जहन में रखते हुए हम इस आयत का एनालिसिस करेंगे कि जब अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहे और हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। अगर इस आयत में ईमान की बात आ रही है तो मैं ईमान पर, क्या ये मेरा शऊरी इस पे ईमान पे भरोसा है, या सिर्फ क्योंकि मैंने सुना है, या सिर्फ ऐसा है कि मैं एक मुसलमान घर में पैदा हो गया हूं तो मैं मुसलमान हूं, मेरा वैसा ईमान है। तो आयतुल बिर, अब इसका हम एक दफा रवा तर्जुमा पढ़ लेते हैं तो हमारे पास इसकी एक बेसिक जस्ट इंशाल्लाह आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें फरमाते हैं, नेकी यही नहीं कि तुम अपने चेहरे मशरिक और मगरिब की तरफ फेर दो, बल्कि असल नेकी इसकी है जो ईमान लाया। अब देखें सूरत अल-असर में क्या है, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लज़ीना आमनू। सूरत अल-असर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि वो लोग जो ईमान लाए। आयतुल बिर में अल्लाह ताला इस चीज को इलैबोरेट कर रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, जो ईमान लाया किस पर, अल्लाह पर, दूसरा यौम आखिर पर, तीसरा फरिश्तों पर और किताबों पर। मीन सूरत अल-असर में जो चीज ईमान के बारे में आई थी वो यहां पर इलैबोरेट हो गई, और किताबों पर और अंबिया पर, और दिया इसने माल इसकी मोहब्बत के अली रग़म रिश्तेदारों को और यतीमों को और मोहताजों को और मुसाफिर को और साइलों को और गर्दनों के छुड़ाने में, और कायम की इसने नमाज और अदा की ज़कात और पूरा करने वाले अपने अहद के जबकि कोई बाहम मुआहिदा कर लें, और बिलखुसूस सबर करने वाले फक्र फाका में, तकालीफ व मसाइब पर और जंग के वक्त। यही है वो लोग कि जो वाक़अतन रास्तबाज हैं और यही है वो लोग जो हकीकतन मुत्तकी हैं।